നാഷണൽ ടാലൻറ്റ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് നാഷണൽ ടാലൻറ്റ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷൻ്റെ 2 തരം പരീക്ഷകളിൽ മാറ്റ്, സാറ്റ് എന്നീ പരീക്ഷകളിൽ മാറ്റ് പരീക്ഷയിലെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് പരീക്ഷയിലെ 26 മുതൽ 50 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും കയ്യിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൾറെഡി ഉണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ മാറ്റിലെ 26 മുതൽ 50 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. 26ാമത്തെ ചോദ്യം, എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 26. Which number will replace the question mark? There is a question mark there. In the following sequence, there is a sequence is given. In that sequence, it is given a sequence. What is the sequence? The sequence is 5, 7, 14. What is the question number 26 says? The sequence is 5, 7, 14, 24, 42, and there is no number. We want to find out the number 190. Then which number replaces this question mark? That is the first question. It is an easy question, you know. It is a number pattern. There will be a specific rule to find the number. Now you see that if you add 5 and 7, that is 5 plus 7, 12, and add 2 again, you will get 14. You can see in this chart, here there is a first number is 5, then you added the second number 7, and added 2 there, then 7, 5 plus 7 plus 2 equal to 14. Now we can take the second 2 numbers, that is 7 and 14. 7 plus 14, you know that it is 21 plus 3 equal to 24, but 24 is this number. Again you take, here we have added 3, 4, 5, 6, etc. We will add continuously with these numbers. Then you will see that here 14 plus 24, it is equal to 38, and 4, it is equal to 42. And again, what is the number that we have to add to get the question mark? 24 plus 42, that is 20 plus 42, and we have to add 5, then it is 71. Definitely here the number replace the question mark will be 71. That you can look at the chart, then you can see it in the chart itself. Therefore the answer for question number 26 is 71. That is option 1. ഈ നമ്പർ പാറ്റേണുകളിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സംഖ്യയും രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയും കൂട്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ 2 കൂട്ടുന്നു. പിന്നെ 7ഉം 14ഉം 2 സംഖ്യകൾ കൂട്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ 3 കൂട്ടുന്നു. 14ഉം 24 കൂട്ടുന്നു, അതിൻ്റെ കൂടെ 4 കൂട്ടുന്നു. അങ്ങനെ 2, 3, 4, 5, 6 എന്നിങ്ങനെ കൂട്ടിയാണ് ഈ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം 71 എന്നാണ്, 71 എന്ന്. എല്ലാവർക്കും എളുപ്പം മനസ്സിലായി കാണും. ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 27ലേക്ക് പോകാം. വാട്ട് വിൽ ബി ദ മിസ്സിംഗ് ടേം ഇൻ ദ ഗിവൺ സീരീസ്? ഹിയർ there is a given series. It is clearly written in the board. What is the series? AK, FP, and there is no number given there. There is a question mark there. PZ, UE, ZJ. Then how can we find the answer? There is an easy method, you see. Here, you know the alphabet. What you have to do is you have to know the alphabet, English alphabet correctly. That is A, B, C, D, etc. All of you, if you want, you can write in a paper and you can count just like that. Then here there is A. First of all, we can take the first letters. That is A. If you add 5 more letters, that is B, C, D, E, then you will get the 5th number will be F. Again you add 5 more alphabets. That is G, H, I, J, K. K will be the 5th one. Again you are adding
KLMNOP. It will be the fifth number. And just like that, we are adding 5 alphabets forward. And whatever the second, with K, you add again 5. KLMNOP. It is equal to P. Then instead of with P, you are adding 5 more. Then you will come at U. And again 5 you will come at Z. Again you will add for E and J. Therefore, definitely, if you are adding the first letters 5 more, then you will find the first letter here. It is K, and by using the second, you see it is U. English alphabetile ആൽഫബറ്റിന്റെ ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരമായ എയുടെ കൂടെ 5 പ്രാവശ്യം മുന്നോട്ട് ലെറ്ററുകൾ എണ്ണുമ്പോൾ വരുന്നത് എന്താണ്, വീണ്ടും 5 എണ്ണുമ്പോൾ വരുന്നത് എന്താണ്, അങ്ങനെ 5 കൂട്ടി വരുമ്പോൾ വരുന്നത് എന്താണ്, അങ്ങനെയാണ് ഈ ആദ്യത്തെ ലെറ്ററുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ കെ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരത്തിനോട് കൂടി 5 വീതം കൂട്ടി പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ യു എന്ന് വരുന്നു. അപ്പോൾ 27ാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ കെ യു എന്നാണ് ആൻസർ. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 27ലെ ഓപ്ഷൻ 1 ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 27. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് കെ യു. ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർലി ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ചാർട്ട്. You can see from the chart also. There is no difficulty to see in the chart. Okay. Now we can go to question number 28. Without any wasting time, we can go to question number 28. With me, you can read the question. In a family of 4 members, there is father, mother, son and daughter. There is father, mother, son and daughter. When sorted according to decreasing order of their ages, the order is father, mother, son, daughter. Father, mother, son, daughter. According to the age, we can the father is the oldest person. F, M, S, D, etc. The difference between the age of father and mother is 5 years. That is, if you subtract the age of mother from the father's age, you will get 5. The difference between total age of male members and female members is 15. You know that here mother and daughter female, these are father and son are male. The age of father and son minus the age of mother and daughter is equal to 15. That is, you can see in the chart also. If you subtract the age of mother from father's age, F minus 5, F minus M is equal to 5. And here they are the female, father and son, male members, mother and daughter, female members. You subtract it, then you will get 15. Then one more thing, it is given that also the total age of children is 20. Whom are the children? Son and daughter are the children. Their some of their age is also 20. ഒരു വീട്ടിലെ അച്ഛനും അമ്മയും മകനും മകളാണുള്ളത്. അച്ഛൻ്റെയും അമ്മേന്റെയും മകന്റെയും വയസ്സുകളുടെ വ്യത്യാസം 5 വയസ്സുണ്ട്. അച്ഛൻ്റെയും അമ്മേന്റെയും വയസ്സ് കൂട്ടിയാൽ ഇവിടെ ആണുങ്ങളുടെ വയസ്സ് കൂട്ടിയാൽ ഇപ്പൊ അച്ഛനുണ്ട് മകനുണ്ട്, വയസ്സിൽ നിന്ന് മകളും അമ്മയുടെയും വയസ്സ് കൂട്ടിയത് കുറച്ചാൽ 15 കിട്ടും. കുട്ടികൾ 2 പേരാണുള്ളത്, സണ്ണുണ്ട് ഡോട്ടറുണ്ട്, അവരുടെ വയസ്സുകൾ കൂട്ടിയാൽ 20 എന്നും നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ ഫാദറും, യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഫാദർ പ്ലസ് സൺ മൈനസ്, ഹിയർ ദർ ഇസ് എ മൈനസ് സൈൻ, യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് മൈനസ്. That is m plus d minus m minus d is equal to 50. Solving the equation f minus m plus s minus d, we can rearrange it into this form. That is f minus m s minus d equal to 15. By here f minus 5 m is given as 5. We can substitute f minus m is equal to 5.
Then s minus d equal to 15. Instead of f minus m, that is in the first equation, f minus m is equal to s minus d equal to 15. Therefore, 5 plus s minus d is equal to 15. S minus d will get 15 minus 5 is equal to 10. We will get another equation. S minus d is equal to 10. And already here you know that s plus d is given as 20. Here there are two equations. We can add these two equations. Clearly you can see 2s is equal to 30 and s is equal to 15. Here in this question they asked that the age of the sun, therefore 15. Therefore 15 is given in the second option. Therefore the age of the sun is 15. That is option 2. That is question number 28. Now we can go to question number 29. What is question number 29? If the ninth day of a month is 4 days earlier than Thursday, what day will it be on the 23rd day of the month? 23ാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് അത് പറഞ്ഞത്? The ninth day of a month is 4 days earlier than Thursday. ഒരു മാസത്തിലെ 9ാമത്തെ ദിവസം ആ മാസത്തിലെ ആ ആഴ്ചയിലെ വ്യാഴാഴ്ചയേക്കാൾ എത്ര 4 ദിവസം മുന്നോട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം. 9, 10, 11, 12, 13, 14 ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കാം. അപ്പൊ 9ാമത്തെ ദിവസം തന്നിട്ടില്ല. അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. 9th ഡേ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് പകരം തന്നിരിക്കുന്നത് 13ാമത്തെ ദിവസം എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 13ാമത്തെ ദിവസം തേഴ്സ്ഡേ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പിന്നിലേക്ക് എണ്ണി പോവുക. അപ്പൊ 4 പിന്നിലേക്ക് എണ്ണി പോവുക. തേഴ്സ്ഡേ, ഇപ്പൊ വെനസ്ഡേ, ട്യൂസ്ഡേ, മൺഡേ, സൺഡേ. അങ്ങനെ 9ാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് സൺഡേ എന്നാണ്. ഇനി എന്നൊക്കെയാണ് സൺഡേ വരിക? ഇനി അടുത്ത സൺഡേ വരുന്നത് 9ന്റെ കൂടെ 7 ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 9 plus 7 is equal to 16 അടുത്ത സൺഡേ വരും. ഇനി 16ന്റെ കൂടെ അടുത്ത ഒരു 7 കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ അടുത്ത സൺഡേ വരും. അപ്പൊ 16 plus 7 that is 23. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 23 തന്നെയാണ്. അപ്പൊ 23rd സൺഡേ എന്നായിരിക്കും. 23rd day of the month. Therefore 23rd day of the month is equal to Sunday. അപ്പോൾ 23rd day എന്ന് പറയുന്നതും സൺഡേ ആയിട്ടാണ് വരിക. അപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് ഇതാണ്. The 30th day is Thursday. We are going backward 4 days. Then we will get Sunday as the 9th day. From 9th day we count 7, 7, 7, etc. Then you will come at a point where 16 is Sunday and 23 is Sunday. Therefore the 23rd day is Sunday. That is the answer for the question. Option 4 is the correct answer. Okay, now we can go to question number 30. What is question number 30? We can look at question number 30. In question number 30 we see that what is question number 30? We can look at question number 30. You can see there is a circle in 30. Which number replace the question mark in the given figure? There is a given figure here. In this given figure there is a question mark. In that question mark you have to write the which number comes in the question mark. If you can see in the table, in the circle, it is very clear. What is the property? What are the numbers there? Here there is 14, 8, 20, 2, 12, 10. The here number is not given. We want to find out it. Here it is 6. അപ്പൊ ഈ സംഖ്യകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഖ്യ ഉണ്ടായത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വെരി ഈസി. 14 8 കൂട്ടിയ 22, 20 2 കൂട്ടിയ 22, 10 12 കൂട്ടിയ 22, 6 16 കൂട്ടിയാലേ 22 ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ 16 ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരേണ്ട സംഖ്യ. Therefore answer for the 30th question, it is 30th question. The answer comes 16. Therefore option 2 is the answer. The answer is 16. That is question number 30. Dear students, now we are going to question number 31. What is the question number 30? Now we are going to question number 31.
Find the missing value. There is a question mark there in the following series. What is there in series? Series is 30, 34, 74, and there is a question mark. It is 290. How the pattern is formed? You may already know that what is prime numbers. How prime numbers are formed. A number and one only is the factor. That type of number is prime number. Which is the first prime number? 2, 3, 5, 7. What will be the next one? 8, 9, 10 is not taken. 11. What is the next one? It is 30. These are the prime numbers. This pattern is a relation between with the prime number. Prime number ഈ ചോദ്യത്തിന് പ്രൈം നമ്പറുമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഈ 2ന്റെ സ്ക്വയറും 3ന്റെ സ്ക്വയറും കൂടി ഒന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. What is 2 square? 4. What is 3 square? 9. That is 2 square is equal to 4. 3 square is equal to 9. What is 9 plus 4? It is equal to 13. 9 plus 4 gives, if you add these two numbers, you will get the answer as 13. Therefore, that is the first number. Now, what you are going to, next thing is, you are adding these two things. What is 3 square plus 5 square? You know that 3 square plus 5 square is equal to 9 plus 25. 9 plus 25, here it is 34. You can see that is 34. Now there is no need of me. You can say the next number. What will be the next number? Here also we are squaring. That is 5 square plus 7 square. 5 square plus 7 square is 49 plus 24. It is 74. Then what will be the next number? We want to find out. That is 7 square plus 11 square. What is 7 square plus 11 square? 49 plus 121. That is 170. Therefore, here will be 170. The answer there is 170. It is in the option 2 is the answer. For question number 31, it is 2 is the answer. Okay. Now it is the 31st question. Up to 31 questions we have discussed. Now we can go to the question number 32. All of you can take question number 32. 32 is also a very easy question. 32 is also an easy question. We can think about that question also. That is very easily understand. I will put a chart there. Then within that chart we can use the questions very easily. Okay. Dear students, the 32nd question. What is the 32ാമത്തെ ചോദ്യം? മലയാളത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് മലയാളത്തിലും കൂടി മനസ്സിലാക്കാം. 32ാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 31ാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, അത് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല. ഇനി 32ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം. 32ാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം കള്ളികളായിട്ട് കുറെ സംഖ്യകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. There are different numbers. എന്താണ് ആ നമ്പറുകളുടെ പ്രത്യേകത? നമുക്ക് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 32ലെ സംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? 32ലെ സംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പേഴ്സ്? 32ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലെ സംഖ്യകളെ എങ്ങനെയാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. നോക്കൂ, ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കള്ളിയിലെ 5, 4, 3, 5, 4, 3, 6, 4, 7, 2, 2, 7, 2, 1, 3, 4, 1, 6, 3, 9, 5, 4 ഇങ്ങനെയാണ് സംഖ്യകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് ഇതിന്റെ രീതി, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക? നോക്കൂ, 5, 3 കൂടി കൂട്ടിയാൽ 8, 5, 3 കൂട്ടിയാൽ 8, 8ന്റെ പകുതി 4. 5, 3 കൂടി കൂട്ടിയാൽ 8 ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ പകുതി 4 ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ 6, 4 കൂട്ടിയാൽ 10, 2, 2 കൂടി കൂട്ടിയാൽ 6, 4 കൂടി എങ്ങനെയാണ്? ഇത് 2 കൂടി കൂട്ടുക, പിന്നെ ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടുക, നടുവിലത്തെ സംഖ്യ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഖ്യകൾ വരുന്നത് എന്നറിയാനുള്ള മെത്തേഡാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ 6, 4, 10, 2, 2, 4. അപ്പോ 10, 4, 14, 14ന്റെ പകുതി 7 മിഡിൽ നമ്പർ. ഇനി ഇപ്പുറത്ത് നോക്കാം. 7, 2, 9, 10, 3, 4,
കണ്ടേ 3 4 7 8. അപ്പോ നമുക്ക് 18 വരിക. അപ്പൊ അതിന്റെ പകുതി 9. അങ്ങനെ എല്ലാ സംഖ്യകളും കിട്ടുന്നത് പകുതിയാണ്. 6 3 9, 5 4 9. അപ്പൊ 18ന്റെ പകുതി 9. ഇവിടെ 6 3 9, ഇവിടെ 9 3 12, അതിന്റെ പകുതി 6. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സംഖ്യയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളതും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ളതും ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ, അതിന്റെ ആൻസർ 9 ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 32. ദ ആൻസർ ഈസ് 9. ഓപ്ഷൻ 1. അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ 1 ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 33ലേക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് 33 വരിക നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും. ഇനി കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻ അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും സെറ്റായി വെക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 33, ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗർ റെപ്രസെന്റ്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഗിവൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദം. ഓരോന്നിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എത്രയൊക്കെയാണ് അതിലുള്ളത്? ആദ്യം തന്നെ there is a rectangle, ഒരു ഷേപ്പ് റെക്ടാങ്കിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഷേപ്പ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട്, ഒന്ന് സർക്കിൾ ഉണ്ട്, അതർ ഈസ് എ സ്ക്വയർ. there are different shapes. എന്താ ഷേപ്സിന്റെ പ്രത്യേകത? ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു അപ്ലൈഡ് ഫോർ ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ. ബോർഡ് എക്സാമിനേഷന് അപ്ലൈ നൽകിയവർ, അപ്ലൈ ചെയ്തവർ റെക്ടാങ്കിൾ വരും. അപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികളും അപേക്ഷ കൊടുത്തവരൊക്കെ, എത്ര കുട്ടികൾ അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെ റെക്ടാങ്കിളിനകത്ത് വരണം. പിന്നെയോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ആക്ച്വലി അപ്പിയർഡ് അറ്റ് ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ. എല്ലാ കുട്ടികളും പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ കുട്ടികളും പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ പരീക്ഷ എഴുതിയ കുട്ടികളുടെ കണക്ക് എങ്ങനെയാണ്? അത് ട്രയാങ്കിൾ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്, പരീക്ഷ എഴുതിയവർ. ഇനി അടുത്തത് സർക്കിളോ, ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അർബൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു അപ്പിയർഡ് അറ്റ് ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ. ഈ സർക്കിളോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതിയ ടൗണിലുള്ള അർബൻ ഏരിയയിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് ഈ സർക്കിളിനകത്ത്. അടുത്തതോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ക്വാളിഫൈഡ് അറ്റ് ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ജയിച്ച കുട്ടികളാണ് ഈ സ്ക്വയറിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഓരോന്നോരോന്ന് നോക്കാം. എല്ലാ ചോദ്യവും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം. എന്താണ്? ഈ നമുക്കറിയാം ഇത് അപ്പൊ ഇത് ചതുരമാണ് എല്ലാത്തിനും ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് വരുന്നത്. അതും എല്ലാത്തിലും കണ്ടില്ലേ, ഈ ചതുരമാണ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ ചതുരത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത മുഴുവൻ കുട്ടികളും വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ചതുരം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്ലൈഡ് ആയ കുട്ടികളാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ആക്ച്വലി അപ്ലൈഡ്. അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിള് ഈ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നെങ്കിൽ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്ത കുട്ടികളൊക്കെ, അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തവർക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അതിന് പുറത്ത് പോരാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പോ ഈ ട്രയാങ്കിളായ കുട്ടികൾ ആക്ച്വലി അപ്പിയർഡ് ആണ്. ഇനിയോ അർബൻ സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പോ അപ്പിയർ ചെയ്ത കുട്ടികളിൽ തന്നെ അർബൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും, റൂറൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അർബൻ സ്റ്റുഡൻസ് പരീക്ഷ എഴുതിയ കുട്ടികളുടെ അകത്ത്, അതായത് ട്രയാങ്കിളിന്റെ അകത്താണ് സർക്കിൾ വരേണ്ടത്. ഇനി ഇത്രയൊക്കെ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിലും അർബൻ കുട്ടികളായാലും ഈ റൂറൽ കുട്ടികളായാലും പരീക്ഷ എഴുതിയ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിനകത്താണ് ജയിച്ച കുട്ടികളുള്ളത്, ക്വാളിഫൈഡ് ആയ കുട്ടികളുള്ളത്. അത് ആ കുട്ടികൾ അർബൻ കുട്ടികളുണ്ടാകാം, റൂറൽ കുട്ടികളുണ്ടാവാം. അപ്പൊ കുറെ അർബൻ കുട്ടികളുണ്ട്, കുറെ റൂറൽ കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോ ഈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ വരാൻ പറ്റില്ല. കാരണം സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നാൽ അർബൻ കുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയ കുട്ടികൾ. അർബൻ കുട്ടികളിൽ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ജയിക്കാം, കുറച്ച് കുട്ടികൾ തോൽക്കാം. അപ്പൊ ജയിച്ച കുട്ടികളെ കാണിക്കുന്നത് ഈ റെഡ് കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ശരിയായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, മൂന്നാമത്തെ ആൻസർ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് 34ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. വാട്ട് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 34? ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. 34 എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എൻ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പേര് നോക്കാം. 5 friends. You can read the question now. What is the question? What is the question given? 5 friends, PQRST. PQRST. ഇങ്ങനെ 5 ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. The one who reads first gives it to R. ആദ്യം വായിച്ച ആള് the one who read first give it to R. കുട്ടികളെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ കുട്ടികളെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോൾ
ഒരാൾക്കല്ലേ ഒരു പ്രാവശ്യം പേപ്പർ വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരെ പേപ്പർ ഒരാൾ വായിച്ചിട്ട് മറ്റേ ആൾക്ക് അങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. ഇനി ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളെ ഒന്ന് നോക്കാം. ആരാദ്യം വായിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കുള്ള പ്രശ്നം. ദ വൺ ഹൂ റീഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ഗീവ് ഇറ്റ് ടു ആർ. ആദ്യം വായിച്ച ആള് അത് ആർ എന്നുള്ള ആൾക്കാണ് കൊടുത്തത്. ആരാന്നറിയില്ല. അപ്പൊ രണ്ടാമത് കിട്ടിയത് ആറാണ്. ആദ്യമുള്ളത് വേറൊരാള്. അത് ഒന്നാമത്തെ ആള് കൊടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ വന്ന ആള് ആറിനാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത് വായിക്കുന്നത് ആർ ആണ്. The second reader is R. It is clearly from the question that the one who reads first give it to R means the newspaper read by the second person is clearly R. The one who reads last had taken it from P. അപ്പൊ ലാസ്റ്റില് ആകത്തിൽ എത്ര പേരുണ്ട്? 5 പേരുണ്ട്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റത്തെ ആൾക്ക് കിട്ടിയത് അവസാനത്തെ ആളെന്നാണ്. അവസാനത്ത് നിന്ന് തൊട്ട് പിന്നത്തെ ആളാണ് പി. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അവസാനത്ത് തൊട്ട് പിന്നിലാണ്. ദ വൺ ഹു റീഡ് ലാസ്റ്റ് ഹാഡ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് ഫ്രം പി. അതായത് ലാസ്റ്റിൽ വായിച്ച ആള് പിയിൽ നിന്നാണ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോ ലാസ്റ്റത്തെ ആള് നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് പി ആണ് ലാസ്റ്റ് നിന്ന് തൊട്ട് മിന്നിക്കുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചത് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു. ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം. ടി വാസ് നെയ്തർ ദ ഫസ്റ്റ് നോർ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ടു റീഡ്. ടി ആദ്യത്തോ അല്ല അവസാനത്തോ അല്ല. അപ്പൊ ടി എന്താണ്? ഇത് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ ടി അവസാനത്തെ ആദ്യത്തെ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ടി എവിടെയോ നടുക്കുള്ള ഒരാളാണ്. There were two readers between Q and P. ക്യൂവിന്റെയും പിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് 2 റീഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. കാരണം ആറ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ക്യൂവിന്റെയും പിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് 2 റീഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ആള് ടി ആണ്. അപ്പോ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് പറയാം ഹൂ റീഡ്സ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ ലാസ്റ്റ്. അപ്പോ അവസാനം വായിച്ച ആള് യെസ് ആയിരിക്കും. ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ പാലിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ ക്യൂ ആർ ടി പി യെസ്. Therefore, this is the sequence of reading the answer paper, newspaper. PQRST എന്നുള്ള ആളുകളിൽ ക്യൂ ആദ്യം വായിച്ചു, ആറ് രണ്ടാമത് വായിച്ചു, ടി 3, ഇത് 4, ഇത് 5. ഈ ക്രമത്തിലാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ തന്നതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കും. Therefore, the answer for question number 34 is clearly yes. Dear students, now we can go to question number 35. What is question number 35? In question number 35 says, a clock shows 5:45. 5:45 is shown in a clock. A plane mirror is kept on the right of the clock with its plane perpendicular to the face of the clock. What time will shown by the mirror image? നമുക്കറിയാം ഒരു ക്ലോക്കിൽ ഇപ്പോൾ 5:45. There is a clock. ഈ ക്ലോക്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 5:45 എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്ലോക്കില് ഇപ്പോഴത്തെ സമയം 5:45 എന്നാണ്. 5ൽ നിന്ന് ലേശം കൂടി നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് 5. അപ്പൊ 5:45 ആണ് ഈ ടൈം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. 5:45 is the time shown. ഇത് ഒരു കണ്ണാടിയിലൂടെ, ഒരു കണ്ണാടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു if you are using a plane mirror, ആ പ്ലെയിൻ മിററിൽ കാണുന്ന ഇമേജിൽ എത്രയായിരിക്കും സമയം എന്നാണ് കാണാൻ. ഇങ്ങനത്തെ ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളൊരു പണി എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ 12 മണി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 11:60 എന്നെടുക്കാം. ഇത് 12 മണിയാണല്ലോ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറയ്ക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ് 0.545 എന്ന് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ എത്രയാണ് കിട്ടുക നോക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുക 6:15 എന്നാണ്. 6:15. അപ്പൊ ക്ലോക്കിൽ പ്ലെയിൻ മിററിലുള്ള ഇമേജ് കാണാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് 11:60 11:60 നിന്ന് തന്ന സമയം കുറച്ചാൽ ഈ ബാക്കി കിട്ടുന്ന ഈ സമയമായിരിക്കും അതിന്റെ പ്ലെയിൻ മിററിലുള്ള ഇമേജ്. അതൊരു ടെക്നിക്കാണ്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 35ന് ആൻസർ നമുക്ക് വരിക 35. ആൻസർ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 35 ഈസ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ 6:15. It is 6:15 is the answer for that question. Okay, dear students, now we can go to question number 36. 36 ഒന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. എന്താണ് 36? In a certain code language, there is a code language.
കൊൽക്കട്ട ഈസ് കൾച്ചറൽ ഹബ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. കൊൽക്കട്ട ഈസ് കൾച്ചറൽ ഹബ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് കോഡഡ് ആസ്. നോക്കൂ, അവിടെ കൊൽക്കട്ട എന്നുള്ളിടത്ത് ആൽഫ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഈസ് എന്നുള്ളതിന് 2, കൾച്ചറൽ എന്നുള്ളതിന് 4, ഹബ് എന്നുള്ളതിന് 6, 3 എന്നുള്ളതാണ് ഓഫ്, ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് ബീറ്റ എന്നാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കുള്ളതാണ്. അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ, മുംബൈ ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഹബ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. മുംബൈ ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഹബ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോഡ് എന്താണ്? ഗാമ 3472 ബീറ്റ. അപ്പൊ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതിന് 2ലും ഒരേ ലെറ്ററാണ്, ബീറ്റ എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ഇൻ ദ സെയിം ലാംഗ്വേജ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഹബ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി. നമുക്ക് ഏതിൻ്റെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഇന്ത്യ ഈസ് ഹബ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി. അപ്പൊ 1 2 3 4 5 നമ്പറുകൾ വേണം. അതിലേതാ നോക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ നമുക്ക് അധികം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നോക്കൂ, തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് ആദ്യം വരണമെങ്കിൽ അത് ബീറ്റ എന്നതാണ്. അപ്പൊ 3rd ഓപ്ഷനാണ്. വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. 2 സ്ഥലത്തും ബീറ്റ വേറെ ഒന്നിലും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കറക്കി കുത്തി എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആൻസർ ആണത്. ബീറ്റ എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയാണ്. അപ്പൊ 3rd ഓപ്ഷൻ ബി 3249. 3249 വേറെ ഒന്നും നോക്കല്ല. ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3249. 2ലും ബീറ്റ ഇന്ത്യക്ക് സൂചിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ 4 ഓപ്ഷനിലും ഫസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതിന് പകരം ബീറ്റ വന്നത് 3rd ഓപ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 36ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് 36th ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആൻസർ ഈസ് 3rd ഓപ്ഷൻ. 3rd ഓപ്ഷൻ. Now we can go to 37. 37. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാർട്ടിൽ ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇത്രയും സംഗതി എഴുതുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ഈ ചാർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. വിച്ച് ലെറ്റർ ഈസ് മിഡ്വേ ബിറ്റ്വീൻ 13th ലെറ്റർ ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ്? 13th ലെറ്റർ ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ്. ഇതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? USBEY. കുറേ അക്ഷരങ്ങളുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അക്ഷരങ്ങളുണ്ട്. അത് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി വെക്കാം. ആ എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ 13ാമത്തെ ലെറ്റർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക. 1 2 3 4 5 6 7 എക്സെട്ര വരുമ്പോ W എന്ന് വരുന്നതാണ് 13th ലെറ്റർ. W എന്നാണ്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് 4th ലെറ്റർ ഫ്രം ദ റൈറ്റ്. വലത്തുനിന്ന് 4ാമത്തെ ലെറ്റർ 1 2 3 4. അപ്പോ അത് ഏതാ വരുന്നത്? N എന്നുള്ള അക്ഷരമാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ W 13th ലെറ്റർ ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് 4th ലെറ്റർ ഫ്രം ദ റൈറ്റ് ഈസ് N. അതിന്റെ 2ന്റെയും കൂടി ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന നമ്പറാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം. എന്താണ്? ഇൻ ദ സീക്വൻസ് വിച്ച് ലെറ്റർ ഈസ് മിഡ്വേ ബിറ്റ്വീൻ. ഈ 2 ലെറ്ററിന്റെയും ഡബ്ല്യുവിന്റെയും എന്നിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത്. ഡബ്ല്യുവിന്റെയും എന്നിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഈ സീക്വൻസിലെ ഡബ്ല്യുവിന്റെയും എന്നിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത്. നോക്കാം. നമുക്ക് നോക്കൂ, എന്താണ് മിഡിൽ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് തുല്യ നമ്പർ വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ Q നോക്കൂ. Qന്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഡബ്ല്യുവിന്റെ എന്നിന്റെ ഇട WN ഒഴിവാക്കി. ബാക്കി നമുക്ക് CGJM ഉണ്ട്, DIVL ഉണ്ട്. അപ്പോ Qന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് 4 ഉണ്ട്, ഇപ്പുറത്തേക്ക് 4 ഉണ്ട്. അപ്പൊ Q നടുവിലാണ്. അപ്പൊ മിഡ് ലെറ്റർ Q ആണ്. ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ Q ആണ്. ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് ആൻസർ. Therefore 37 ആൻസർ ഈസ് 2. ആൻസർ ഈസ് 2. Now we can go to question number 38. Question number 38. ഇത് നിങ്ങൾ സ്വയമായിട്ടൊന്ന് വരച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതിന് ലേശം ഒന്ന് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ എലിമിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആൻസറിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നോക്കാം. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് എലിമിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നോക്കാം. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗേഴ്സ് cannot be drawn without either lifting the pen or retracing any line. അതായത് നമ്മൾ വീണ്ടും വരയ്ക്കാതെ, അതായത് ഒരു വരയുടെ മുകളിൽ കൂടി വരാതെ വരികയോ കൈയെടുത്ത് വരയ്ക്കേണ്ടി വരികയോ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ തുടർച്ചയായിട്ട് തുടങ്ങിയോടത്ത് അവസാനിക്കുന്നത് ഏത് ചിത്രത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് അതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ നോക്കി പറയാം. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവിടെ വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം.
ഈ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഈ ചാർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടാവും, നോക്കുക. അപ്പൊ എയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബിയിലേക്ക് വന്നു. എല്ലാ അക്ഷരത്തിലും നിങ്ങൾ ഒരു ABCDEFG അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഓരോ ഫിഗറിലും ഓരോ മൂലയ്ക്ക് ABCD എന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോയി, ബിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സിയിലേക്ക് വരാം, സിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഡിയിലേക്ക് വരാം, ഡിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇയിലേക്ക് വന്നു, ഇയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എഫിലേക്ക് പോകാം, എഫിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ജിയിലേക്ക് വരാം, ജിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഡിയിലേക്ക് വരാം, ഡിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എയിലേക്ക്. നോക്കൂ, എനിക്ക് എവിടുന്നും പെൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഒന്നുമില്ല. എയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എനിക്ക് ആ ചിത്രം പൂർണ്ണമാക്കാം. എനിക്ക് പെന്നിന്റെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു തരത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ അവസാനിക്കാൻ എല്ലാ വരയും ഒന്നിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയോടത്തന്നെ വരണമെന്നൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പെന്നെടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായിട്ടല്ലാതെ വരേന്റെ മുകളിൽ കൂടി വീണ്ടും വരയ്ക്കാതെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഇതല്ല ആൻസർ എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇനി ഏതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ആൻസർ? ഇത് നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സർക്കിളിന്റെ കാര്യം. എങ്ങനെയാണ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക? സർക്കിൾ നമുക്ക് എവിടുന്നെങ്കിലും ഒന്ന് തുടങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എങ്ങനെയായാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടി വരയ്ക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 38 ആണ് ഇതിന്റെ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 38ലെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സർക്കിളിന്റെ ചിത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഓൺലി സി ആണ്. അപ്പൊ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ശരിയാവുക എന്ന് നമുക്ക് കാണും. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ടൊന്ന് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കുക, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വരച്ചു നോക്കുക. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നൗ വി കൻ ഗോ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 39. എന്താണ് 39ന്റെ പ്രത്യേകത? ഫൈൻഡ് ദ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂ ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്സ് ഇൻ ദ ഗിവൺ പാറ്റേൺ. ഒരു പാറ്റേൺ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് പാറ്റേണിന്റെ പ്രത്യേകത? നമുക്ക് ആ പാറ്റേണിന്റെ പ്രത്യേകത 1x5, there is a question mark, there is a 34, and between that there is 1 and there is 3, then 8 and 21. അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട്. 3, 8, 21 തന്നിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റോ y 2 u question mark h. ഇപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഈ ചാർട്ടിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ 1ഉം 1ഉം ആഡ് ചെയ്താൽ 2 കിട്ടും. 1ഉം 1ഉം ആഡ് ചെയ്താൽ ഇൻ ചാർട്ട് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 1 and 1 ഇറ്റ് ഈസ് 2. പിന്നെ അടുത്തത് 3 ആണ്. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക, ഇങ്ങനെ 3. അപ്പൊ 2 + 3 എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് 5ലേക്കാണ് പോവുക. ഇനി അടുത്തത് 5ഉം 8ഉം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്, അവിടെ 5 + 8 13. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉള്ളോടത്ത് 13 ആണ്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ, 31ഉം 21ഉം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ 34 വരുന്നില്ലേ? അപ്പൊ നമ്പറുകൾ മാത്രം ക്രോസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് പോവുക. 1 എന്ന് 1, 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 21 34. അങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സിക്സാഗ് ഓർഡറിൽ ആഡ് ചെയ്ത് പോവുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് y ഉണ്ട്, x ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ 1 ആണ് വന്നിട്ടത്. y എന്ന് ഒരു സംഖ്യ കുറച്ച് പിന്നിലേക്ക് പോവുക, കുറയ്ക്കുക. അപ്പൊ എക്സിലെത്തും. y എന്ന് ഒരു സംഖ്യ കുറച്ചാൽ തൊട്ട് പിന്നത്തെ സംഖ്യ xy എന്നല്ലേ? അപ്പൊ ഒന്ന് കുറച്ച് എക്സിലെത്തി. ഇനി എക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 3 എണ്ണം കുറയ്ക്കണം. 3 എണ്ണം കുറച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവും? u b w x. അപ്പൊ 3 എണ്ണം കുറച്ചാൽ നിങ്ങൾ എത്തുക യുലാവും. 8 എണ്ണം കുറച്ചാൽ എത്ര വരിക? അവിടെ m എന്നാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ ഈസി ആയിട്ട് വരും. M13 is the correct answer. Therefore question number 39, the answer is M13. ഇനി നമുക്ക് 40യിലേക്ക് പോകാം. എന്താണ് 40 എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 40? 40ൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നമ്പറുകളെ 132. ഞാൻ ആ നമ്പറിനെ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? ആദ്യം 12, ചെറിയ സംഖ്യ എഴുതി നമുക്ക് നോക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. 30, പിന്നെ ഒരു സംഖ്യ അല്ല, പിന്നെ 348, അനദർ ഈ 732, അടുത്തത് 1332. ഈ നമ്പർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഏതാണ് ആ നമ്പർ? നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ കെട്ടുന്ന ഒരു നമ്പർ ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് 12 വരിക? 12 വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു സംഖ്യ നമുക്ക് 11 പറ്റും. അപ്പൊ 1 ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ 11 1 12 എന്നാണ്. ഇനി നമുക്ക് 36 എങ്ങനെയാണ് വരിക നോക്കാം. 36 വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1നെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യൂബ് ആക്കി എഴുതാൻ, കാരണം നമുക്ക് അടുത്ത തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു സംഖ്യ വരണല്ലോ.
അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത 1ന്റെ അടുത്ത നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് നമ്പർ എടുത്താൽ ഒറ്റ സംഖ്യ എടുത്താൽ 3 ആണ്. അപ്പൊ 3 ക്യൂബ് 3 9 9 3 27 27 9 27 9 36 ഒന്നുമല്ല. 27 പ്ലസ് 9 ഈക്വൽ ടു 36. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കൂ 1 3 2 ഇവിടെ 2 ഈ രണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പൊ അടുത്തത് ശരിയാവോ നോക്കാം. അടുത്തത് എന്തായിരിക്കണം ഞാൻ എഴുതേണ്ട സംഖ്യ 5 5 ക്യൂബ് പ്ലസ് എത്ര എഴുതണം 9 കഴിഞ്ഞ് എത്ര എഴുതണം 7 എന്ന് എഴുതണം. ശരിയാണോ നോക്കൂ 25. നമുക്ക് വെറുതെ ആൻസർ എഴുതി വെച്ച് നോക്കാം ശരിയാണോ നോക്കാം. അപ്പൊ 132 എന്ന് വരും. 125 പ്ലസ് 7 ഈക്വൽ ടു 132. ഇവിടെയും കൂടി അത് ശരിയായെങ്കിലേ ശരിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അടുത്തത് ഞാൻ എന്ത് എഴുതണം 135 പറഞ്ഞാൽ 7. അപ്പൊ 7 ക്യൂബ് എഴുതണം. 7 ക്യൂബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഉണ്ടാവും 7 ക്യൂബിന്റെ കൂടെ 5 കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 343 പ്ലസ് 5 348 ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ 5 എന്നാണ്. ഇത് ശരിയായി. ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരിക. ഇവിടെ 7 ക്യൂബ് ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ 9 ക്യൂബ് ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ 11 ക്യൂബ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ 132 ആവും. അവിടെ വരുന്ന സംഖ്യ 132. ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ടോ അങ്ങനെ 132? ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ 40 the answer is second option. It is 132. Therefore answer is 132. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ 42ന്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 40 ക്വസ്റ്റ്യനില് 41ാമത്തെ ചോദ്യം. ഇവിടെയും നമുക്ക് ഏതോ ഒരു സംഖ്യ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ആ സംഖ്യ വിട്ടത് എന്നാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. ഞാൻ വളരെ നീറ്റായിട്ടുള്ള ചിത്രമൊന്നും വരയ്ക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ചിത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് there is no need of drawing a good figure. Now only we want to only understand the concept. Therefore now I will directly go to the question. This is the sample of the question. It is given in the chart also. Therefore what are the given things? Here it is A2. Here is D6. It is I12. In this column it is number not given. We want to find out it. Here it is Y30. This is the pattern. എങ്ങനെയാണ് ഈ പാറ്റേൺ ഉണ്ടായത്? എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ദേ ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ്? ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലെ ലെറ്റർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. എ എന്നുള്ള ലെറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഡി വന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഐ വന്നത്, ഇവിടെ എന്താ വരിക, ഇവിടെ എന്താ വരിക. അപ്പൊ എ ഡി ഐ ഇവിടെ ഇല്ല. ഇവിടെ ലെറ്റർ വേണം, ഒരു അക്കവും വേണം. ലെറ്റർ വേണം, അക്കവും വേണം, രണ്ടും വേണം, നമ്പറും വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. എന്റെ കൂടെ 3 ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എ ബി സി ഡി നോക്കൂ. എ ഇഫ് യു ആഡ് 3 then you can see B C D. മൂന്നാമത്തതാണ് ഡി വരുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തത് എന്താവും ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ. അപ്പൊ നോക്കൂ അഞ്ചാമത്തത് വന്നു, ഇവിടെ മൂന്നാമത്തത് വന്നു, ഇവിടെ 5th വേണം. അപ്പൊ അടുത്തത് എത്രാമത് വരണം? 7th വരണം. 7 വരുമ്പോ എന്താ വരിക? എത്ര വരും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എത്രയാണ് 7th വരിക? അപ്പൊ പി എന്ന് വരും. അടുത്തത് എന്താണ്? അപ്പൊ എത്രയാണ് അടുത്തത്? എത്രയാണ് വരുന്നത്? പി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് എത്ര വരണം നോക്കൂ. ഇവിടെ 3 5 7 9. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ നമുക്ക് Y9 ആകുമ്പോ അപ്പൊ Y എന്ന് വരും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രശ്നം തീർന്നു, പി കിട്ടി. ഇനി സംഖ്യ നോക്കാം. എങ്ങനെ സംഖ്യ വരുന്നത്? 2 വരണം, 6 വരണം, 12 വരണം, 30 വരണം. അതിലടക്കൊന്നും വിട്ടിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് നമ്പർ ഈസ് ദ? അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കി 2 4 6. എങ്ങനെ 6 വരുന്നത്? 2 + 4 = 6. അപ്പൊ നമ്മൾ 4 ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പൊ നമുക്ക് 6 കിട്ടി. 6ന്റെ കൂടെ 4 കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീണ്ടും 6 ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ 12 കിട്ടി. അത് ശരിയായി. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇനി അടുത്തത് 12ന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടി കാണും. ആൻസർ അടുത്ത കൂടെ ഞാൻ എത്ര ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും? 8 ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോ 18 + 12 + 8 എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് 20 കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. 20ന്റെ കൂടെ ഞാൻ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം? 4 6 8 മിടുക്കം വരെ എത്ര ഉണ്ടാവും? 10 ആഡ് ചെയ്യേണ്ടാവും. അപ്പൊ 13 ആയി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വരേണ്ട സംഖ്യ എന്താണ്? 20. P20. Therefore the answer is P20. 41 is the correct answer. 41 is the correct answer. Now we can go to 42. 42 is a simple question. We can read it. If A greater than B
That means A is the largest number. We are considering two numbers A and B. A is the biggest number. Now we are going to take the other number, A greater than 0. But A is positive number and B not equal to 0. B is not equal to 0. Then which of the following statements is always true? തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഏതാണ് എപ്പോഴും ശരിയാവുക? നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇത് പോസിറ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ, ഈ നമ്പർ ക്ലിയർ ആവണമെങ്കിൽ, fourth option a b square greater than 0. The answer for that question is a b square is greater than 0. b മൈനസ് ആയിക്കോട്ടെ, അതിനെ ബിന്റെ സ്ക്വയർ കാണുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആവും. എ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ്. അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ഇൻറ്റു അനദർ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ. എങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ്? ബി നെഗറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്നാൽ കൂടി ബിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആവും. അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ഈസ് ആൾവേസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. Therefore the answer for that question is a b square greater than 0. Fourth option is the correct one. Now we can go to 43rd question. Here also there is a coding. There is a coding language. They use some coding. What is the coding? In certain coded language, where to win is written as, there is so many A's are given there. I am not mentioning all those things. And go to work is written as there also. Get up early also is there. Then we have to write a code for always go to morning walk early be written in the coded language. ഇങ്ങനെയുള്ള കോഡ് ലാംഗ്വേജിൽ ആൾവേസ് ഗോ ടു മോർണിംഗ് വാക്ക് ഏർലി, ആൾവേസ് ഗോ ടു ഇതിലെല്ലാ അക്ഷരവും അതിലുണ്ടാവണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ചില കോഡിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അതിന്റെ ആൻസർ പറയുന്നത് 43ന്റെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. Therefore I am not reading all those things. It is very easy. Therefore there is no need of explanation. It is only an arranging of coding letters. Therefore answer for 43rd question is the second one. Therefore answer for 43 is option 2. Now you please read question number 44. If you read question number 44, it is very easy for you to understand what is question number 44. It is an easy question also. Question number 44. Okay, please read question number 44. How can we think about question number 44? What is 44? Here it is given that there is plus and minus. What is the problem here? Plus, there is a given plus is into, division is changed into negative, negative is changed into positive, into is changed into division. If plus means into, plus means into, division means subtraction, subtraction means addition, multiplication means division. ആദ്യം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, നോക്കൂ. 5 plus 4 into 8 divided by 12 minus 3 equal to 3. That statement is wrong. If we are using that statement is wrong. Now we have to rearrange. Which numbers in the expression on the left hand side? Here you can see that we have to give answer for the question given here. Then the answer നമ്മൾ പറയണം. 2 plus 12 into 4 minus 6 divided by 6. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റണം? എന്താണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത്? പ്ലസ് എന്നുള്ളിടത്തൊക്കെ എന്ത് മാറ്റണം? ഇൻറ്റു എന്നാക്കണം. അപ്പൊ 2 into 12 എന്നാക്കണം. ഇൻറ്റു എന്നുള്ളിടത്ത് എന്താക്കണം? ഇൻറ്റു എന്നുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ എന്നാക്കണം. സംഖ്യയ്ക്ക് മാറ്റല്ല, ചിഹ്നത്തിന് മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ. മൈനസിന് പകരം എന്താക്കണം? പ്ലസ് എന്നാക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് വന്നിരിക്കുന്നത്, അടുത്ത ചിഹ്നം എന്താണ്? അടുത്ത ചിഹ്നം ഡിവിഷൻ എന്നാണ്. ഡിവിഷൻ എന്താക്കണം? മൈനസ് ആക്കണം. അപ്പം മൈനസ് എന്നാക്കണം.
അപ്പൊ എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്നാണ് നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇത് രണ്ടും പോയി. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 2 6 കൃത്യമായിട്ട് 6 ആൻസർ വരും. 6 നമ്മളെ ആൻസർ പാറ്റേണിലുണ്ട്. അപ്പൊ 44th ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ 2 ഈസ് ദ ഓപ്ഷൻ. ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ, 2 ഈസ് ദ ഓപ്ഷൻ. Okay, dear students, here option 6 comes in option 2. Therefore, answer is 2. Now we can go to the next part of the question, that is 45th question. What is the question number 45? In the given equation, which two numbers in the expression on the left hand side will be interchanged to form a correct equation? Here the question is 5 plus 4 into 8 divided by 12 minus 3 equal to 3. Clearly you can see that it is not the correct answer. 5 plus 4 into 8 divided by 12 minus 3 equal to 3. We have to correct the answer. The answer must be 3. We have to interchange two numbers. You can interchange 5 4, 8 4, 4 12, whichever it may be, which number you like to interchange, then the answer should be the correct one. Then how can we rearrange it? The correct answer will be 5 plus 3 and 4 can be interchanged. 3 എഴുതണോട്ട് 4 എഴുതാം, 4 എഴുതണോട്ട് 3 എഴുതാം. അപ്പൊ 3 4 ആഡ് ചെയ്താൽ 4ന്റെ പകരം 3 into 8 divided by 12 minus 4. Then answer 3 വരണം. വരുമോ നോക്കാം. നോക്കൂ. Here 24 by 12 2. 2 plus 5 7. 7 minus 4 is equal to 3. Wow, our answer is correct. Therefore we are rearranged 3 and 4. Instead of 4 I write 3. Instead of 3 I write 4. Then I computed. Then answer is okay. Therefore the answer for that question is that what numbers we have to interchange? We have to interchange here. Which number we have to interchange? 3 and 4 we have to interchange. Therefore, the option here it is third option. Now students, we can go to question number 46. 46 is a large question. 46. I hope that it is very easy to look at the chart. Then there is no need of writing again and again. I hope that you can see in the board also. Here what are the things given? If A, B, C, D and E are positive numbers and it is given that here A, B, C, D, E, there are 5 things are given. A plus B equal to C plus D is given. B plus D equal to 2A is given. D and A add together is always greater than A plus B, and C and D is also greater than A plus E. These are the question. Then which of the following statement is true? 4 statements here is given with linking with these 5 numbers. How can we rearrange? What will be the order? Which is the greatest one? Which is the smallest one? How can we find out it? Here you can see that I will rearrange this into a sample form. It is very good for us. Therefore, it is given that D plus E, that is the third here given that D plus E is greater than A plus B. That is, I am rewriting. C plus D is greater than A plus C. I am taking that inequalities first. That is, it is 1 and it is 2. And one thing it is given that A plus B is equal to C plus D, it is 3. B plus D is equal to 2A, it is nothing but A plus A. 2A can be written as A plus A. That is also hold good. A plus B, instead of B plus D, I can put 2A or A plus A. Now what I am going to do is, I am adding these two things. Then what will we get? D plus C plus D greater than A plus B plus A plus C. Here it is an inequality. Adding in the left hand side. D and E added. C plus D added. Then A plus B added and A plus C added. Then you can see here it is
D plus B plus C plus D is the answer. Now you can see that instead of C plus D, I can put C plus D is nothing but A plus B. There I can put A plus B. Then both sides there is A plus B. Those A plus B get cancelled. Then the equation changed into D plus C greater than A plus B get cancelled and remaining is A plus C. But E is common in both sides get cancelled and D is greater than A. ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് തരം ഇക്വേഷനുകൾ 4 തരം ഇക്വേഷനുകളെ ഇനീക്വാളിറ്റി വന്ന ഇക്വേഷനുകളെ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ തന്നിട്ടുള്ള വിലകൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസറിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി ഡി എനേക്കാളും വലിയതാണ്. ഡി ആണ് വലുത്, എനേക്കാൾ ഡി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ബിയും ഡിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത 2A ആണ്. അപ്പൊ എ പ്ലസ് എ ആണ്. അപ്പൊ ബി ആണോ എ ആണോ ഇതിൽ വലുത്? അപ്പൊ നമുക്ക് ഉറപ്പല്ലേ ബിന്റെ കൂടെ ബിയും ഡിയും ആഡ് ചെയ്താൽ 2Aക്ക് ഇവിടെ ഡിന്റെ വില എനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി ഡിന്റെ വില എനേക്കാളും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് എന്റെ വില എന്തായാലും ബിനേക്കാളും കൂടുതലായെങ്കിൽ ഇത് ശരിയാവുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി എന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കിട്ടും. അപ്പൊ ഒന്ന് നമുക്ക് ഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എന്ന് കിട്ടി, എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി എന്ന് കിട്ടി. ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം. ഡി പ്ലസ് ഇ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ പ്ലസ് ബി. ഡി പ്ലസ് ബി ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡി പ്ലസ് ഇ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ പ്ലസ് ബി. അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ളതിന് പകരം എനിക്ക് സി പ്ലസ് ഡി എന്ന് കൊടുക്കാമല്ലോ. അപ്പൊ ഡി ഡി കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ഇ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി എന്ന് വരും. അപ്പൊ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഇനി നമുക്കറിയാം സി പ്ലസ് ഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ പ്ലസ് സി ആയതുകൊണ്ട് സി പ്ലസ് ബി എന്നുള്ളതിനോണ്ട് വീണ്ടും എ പ്ലസ് ബി തന്നെ നമുക്ക് കാരണം ഇത് തമ്മിൽ ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു മറിച്ചു എഴുതാലോ. അപ്പൊ സി പ്ലസ് ഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ പ്ലസ് സി ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ, ദെർഫോർ ബി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഓപ്ഷൻ? ഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി, ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ as D greater than A greater than B greater than E greater than C is the answer for the question that comes in first. Therefore, for question number 46, the answer is 1. Now we can go to question number 47. What is question number 47? Therefore, for the question number 46, option 1 is the correct answer. It is given in the chart also. Then you can clearly see in the chart. Why I am putting chart is you can, if you are doing in more and more time, the chart will help you. Okay, dear student, now we can go to 47. What is 47? Kashmir facing towards a rising sun. Here it is, but you know that east, west, south. Here we know that it is north, south. Here it is east, south. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് തൽക്കാലം എങ്ങനെ എഴുതാം? നോർത്ത് സൗത്ത്, ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി ഫേസിങ് ടുവേർഡ്സ് റൈസിങ് സൺ. അപ്പൊ റൈസിങ് സൺ എവിടെ ഉണ്ടാവുക? ഈസ്റ്റിലുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആ കുട്ടി ഈസ്റ്റിലാണ്, അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ നിൽക്കുന്നത് ഈസ്റ്റിലാണ്. ടേൺ ടു ഹർ ലെഫ്റ്റ്, ഇങ്ങനെ കിഴക്കോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഈസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കുന്ന കുട്ടി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. അപ്പൊ കുട്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കി അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു, അവിടുന്ന് കുട്ടി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. എന്താണ് ആ കുട്ടി ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പൊ കുട്ടി ഇങ്ങനെ മേലെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കുക. എത്ര ഉണ്ട്? ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് വാക്സ് 60 മീറ്റർ. അങ്ങനെ കുട്ടി 60 മീറ്റർ പോയി, മേലേക്ക് 60 മീറ്റർ പോയി. ആൻഡ് വാക്ക് ഷീ ടേൺഡ് ടു വെസ്റ്റ്. അവിടുന്ന് അപ്പൊ അവിടെ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാവും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക? നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവിടെ വെസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കി, ടേൺ ടു വെസ്റ്റ് ആൻഡ് വാക്ക്ഡ് ഫോർ 15 മീറ്റർ. ഇവിടുന്ന് 15 മീറ്റർ കൂടി പോയി. Then she turned towards the left. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കാം, അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആൾ, വെസ്റ്റ് തിരിഞ്ഞ ആള് നേരെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇപ്പൊ ആൻഡ് ആംഗിൾ 45. ഇവിടുന്ന് ഇത് 90 ഡിഗ്രിയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ കുട്ടി ഇവിടുന്ന് 45, ഇതാണ് 90 ഡിഗ്രി, ഇത് 45 ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞു, ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു.
ആൻഡ് റീച്ച്ഡ് 95 മീറ്റർ. 95 മീറ്റർ എവിടുന്ന്? 95 മീറ്റർ ഫ്രം ദ ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ. ഇവിടുന്നാണ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അവിടെ 45 മീറ്റർ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 95 മീറ്റർ അവിടെ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെയാണ്. ഇതാണ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ. ആദ്യത്തെ പൊസിഷൻ എ ആണ്, ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ ഡി ആണ്. അപ്പൊ ആ കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് പോയത്? ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ വന്നു, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വെസ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു, അവിടുന്ന് വീണ്ടും തിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ 45 ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തി. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 95 ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതൊരു റെക്ടാങ്കിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് 15 മീറ്റർ ഉണ്ടാവും. ഇത് 60 ആണെങ്കിൽ ഇത് 60 ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ ആകെ 95 മീറ്റർ ആണ്. ഇവിടെ 95 മീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 80 മീറ്റർ ഉണ്ടാവുന്ന ഷുവറാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് 80 മീറ്റർ ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ 15 മീറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ 95 ആണ് ടോട്ടൽ. Now we can consider the right angle triangle. There is a right angle triangle. നമുക്ക് ഇവിടെ E എന്ന് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനത്തെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ ഇവിടെ 45 ഡിഗ്രി. there is no need of that. Here it is a right 90 degree. Here it is 90 degree. അപ്പൊ ഇത് 60 ആണ്. ഇവിടെ 80 ആണ്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്താ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഹൗ മച്ച് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിഡ് ഷി ട്രാവൽ. അപ്പൊ അവൾ ആകെ എത്ര സഞ്ചരിച്ചു എന്നാണ്. ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നത് എത്ര വേണമെന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ 60 പ്ലസ് 15 75 എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇനി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ആവശ്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? ബൈ പൈതഗോറസ് തിയറം ഇറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് 60 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 80 സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് ഈസ് 6 സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 36, 8 സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 64. You added all those things. It is 100, 2 more zeros. Therefore, root of it, you can see that it is very easy, and in that distance here it is 100. അപ്പൊ ആകെ എത്ര സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും? 60, 50, 100. അപ്പോ 175 മീറ്റർ ടോട്ടൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് ഇതിലുണ്ടോ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ 175 ഈസ് ദ ആൻസർ. ഇനി നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി 48th ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് 48th ക്വസ്റ്റ്യൻ? 48th ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളൊക്കെ റൂബി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ റൂബി ക്യൂബ് എടുക്കുക. ആ റൂബി ക്യൂബിൽ ഓരോ കളറുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. റൂബി ക്യൂബിൽ ഓരോ കളറുകൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. എ ക്യൂബ് ഈസ് കളേർഡ് ഓൺ ആൾ ദ 6 ഫേസസ് വിത്ത് 6 ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ്. നിങ്ങളൊക്കെ മിടുക്കന്മാരായിരിക്കും. റൂബി ക്യൂബ് കളറ് ഒരേപോലെ ആക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളൊക്കെ മിടുക്കന്മാരായിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ കളറിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ നമുക്ക് യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ എ റൂബി ക്യൂബ്. റൂബി ക്യൂബ് ഈസ് എ ക്യൂബ്. ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഓഫ് റൂബി ക്യൂബ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യൂബ്. എന്താണ് ക്യൂബിന്റെ പ്രത്യേകത? എല്ലാ സൈഡും ഒരേപോലെ ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് ഒരു ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഫ്രണ്ടിലെ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടാവും, തൊട്ട് ബാക്കിൽ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടാവും, ലെഫ്റ്റിൽ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടാവും, അപ്പുറത്തൊരു സൈഡ് ഉണ്ടാവും, മുകളിലുണ്ടാവും, താഴെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ 6 ഒരേപോലെയുള്ള ഫേസസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഫേസസിൽ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കളറുകള് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട്, ബ്രൗൺ ഉണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട്, അതർ കളർ ഇസ് ബ്രൗൺ, ഗ്രീൻ, റെഡ്, യെല്ലോ, ബ്ലൂ. ഇത്രയും കളറുകളാണ് 6 കളറുകളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും കളറുകൾ, യെല്ലോ ആൻഡ് ബ്ലൂ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ അഡ്ജസന്റ് ടു ഗ്രീൻ? ഗ്രീനിന് അടുത്തുള്ള കളർ ഏതാണ് നമ്മളോട് ചോദ്യം. അതിനൊരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ? എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത്? റെഡ് ഫേസ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ബ്ലാക്ക് ഫേസ്. അപ്പോ റെഡ് ഫേസ് ഇവിടെ ഏറ്റവും അടിയിൽ റെഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഇവിടെയാണ്. അപ്പൊ റെഡിന്റെയും ബ്ലാക്കിന്റെയും കാര്യം തീരുമാനമായി. ഗ്രീൻ ഫേസ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഫേസ്. ഗ്രീൻ എവിടെയാണ്? ബ്ലാക്കിന്റെ റെഡിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഏറ്റവും അടിയിൽ, ഇത് ഏറ്റവും മുകളിൽ, അതിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് കാണുന്ന നമ്മളെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗം അപ്പൊ ഗ്രീനാണ്. അപ്പൊ ആ ഭാഗം ഗ്രീനാണ്. ബ്ലൂ ഫേസ് ഈസ് അഡ്ജസന്റ് ടു യെല്ലോ ഫേസ്. ബ്ലൂ ഫേസ് എവിടെയാണ്? യെല്ലോ ഫേസിന് അടുത്താണ്. അപ്പോ യെല്ലോ ഈ സൈഡിത്തതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും പിൻഭാഗത്ത് കാണുന്ന അത് നമുക്ക് ബ്ലൂ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാം. അത് ബ്ലൂ ആകാം. ബ്രൗൺ ഫേസ് ഈസ് അഡ്ജസന്റ് ടു ബ്ലൂ ഫേസ്. ബ്രൗൺ എവിടെയാണ്?
ബ്ലൂ ഇവിടെ ഇത് ബാക്ക് കിടക്കുന്നതാണ് ബ്ലൂ, അതിന്റെ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് ഈ സൈഡ് കിടക്കുന്ന ഈ ഫേസ് ആണ് ബ്രൗൺ ഫേസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫേസിന് ബ്രൗൺ എന്ന് കൊടുക്കാം. ചിത്രം 3 ഡയമെൻഷനിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക. റെഡ് ഫേസ് ഈസ് ഇൻ ദ ബോട്ടം, റെഡ് ബോട്ടാണ്. അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഏറ്റവും അടിയിൽ റെഡ് ഉണ്ടാവും, ഏറ്റവും മുകളിൽ ബ്ലാക്ക് ഉണ്ടാവും, ഏറ്റവും മുന്നിൽ ഗ്രീൻ ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ പിന്നിൽ ബ്ലൂ ഉണ്ടാവും, ഈ സൈഡിൽ യെല്ലോ ഉണ്ടാവും, ഈ സൈഡിൽ ബ്രൗൺ ഉണ്ടാവും. അതാണ് നമുക്ക് ഓർഡർ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എന്തുണ്ടാവും? പിന്നെന്താ ചോദിച്ചത്? വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ അഡ്ജസന്റ് ടു ഗ്രീൻ. അതല്ല ചോദ്യം. ഈ ഗ്രീനിന് അടുത്തുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രീനിന് അടുത്തുള്ളത്? അപ്പൊ മുൻഭാഗത്ത് ഗ്രീൻ, അടുത്തടുത്തുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാ ചോദ്യം. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഗ്രീൻ അടുത്തുള്ളത്? മുന്നിൽ ഗ്രീൻ, അപ്പൊ ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട്, റെഡ് ഉണ്ട്, യെല്ലോ ഉണ്ട്, ബ്രൗൺ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? ഇത്രയും 4 കളറുകളാണ് അതിനടുത്തുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആൻസർ അവിടെ വരുന്നത് ബ്ലാക്ക് വരും, യെല്ലോ വരും, ബ്രൗൺ വരും, റെഡ് വരും. Therefore 1 is the answer. Therefore 1 is the answer. ഇനി നമുക്ക് 49ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. What is question number 49? 49th question എന്താണെന്ന് നോക്കാം. What is question number 49? A watch gains 10 seconds in 3 minutes. 3 മിനിറ്റ് ആവുമ്പോൾ 10 സെക്കൻഡ് ഗെയിൻ ചെയ്യും. A watch gains 10 seconds in 3 minutes. It was set right. 3 മിനിറ്റിൽ ഇതിങ്ങനെ 10 മിനിറ്റ് കൂടിയോണ്ട് നിൽക്കും. A watch gains 10 seconds in 3 minutes. It was set right at 9 AM. ഒരാൾ ഈ ശല്യാമത് 9 മണിക്ക്, രാവിലെ 9 മണിക്ക് ഇയാൾ വാച്ചൊക്കെ ശരിയാക്കി വെച്ചു. ഇൻ ദ ഈവനിങ്, ഓരോ മുന്നോട്ട് ഓരോ 3 മിനിറ്റിലും 10 സെക്കൻഡ് മുന്നിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഓഫ് ദ സെയിം ഡേ വെൻ ദ വാച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് 6:30. എന്താ 6:30 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഈവനിങ് 6:30 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6:30 PM എന്നർത്ഥം. 6:30 PM ആണുള്ളത്. 6:30 PM. When the watch indicates 6:30, the true time. അപ്പൊ അത് ശരിക്കുള്ള സമയമാവില്ലല്ലോ. 9 മണിക്ക് വാച്ച് ശരിയാക്കി ഓരോ 3 മിനിറ്റിലും ഈ വാച്ച് ഇങ്ങനെ 10 സെക്കൻഡ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇറ്റ് ഗെയിൻസ്. അപ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും? 10 സെക്കൻഡ് 3 മിനിറ്റിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ 6:30 ഇയാൾ നോക്കുമ്പോ ഇയാളെ വാച്ച് 6:30 എന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. വാച്ച് എത്ര കാണിക്കുന്നത്? 6:30 എന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. When the watch indicates 6:30, true time is. അപ്പൊ ശരിക്കും 6:30 ആവില്ലല്ലോ, അത് മുന്നിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ. അപ്പൊ ബാക്കിലെ സമയം പിന്നിലേക്കല്ലേ ഉണ്ടാവുക, കറക്റ്റ് ടൈം ബാക്കിലല്ലേ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ യഥാർത്ഥ സമയം എന്താണ്? ഇങ്ങനെ പോയാൽ യഥാർത്ഥ സമയം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അതിനെന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ആകെ നമുക്ക് 9 മണി മുതൽ 9 AM മുതൽ 6:30 PM വരെ എത്ര സമയമുണ്ട് ആക്ച്വലി എന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ മണിക്കൂർ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം. ഇവിടെ എത്ര മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവും? 9 മണി. 9 to 30. അപ്പൊ 9 നിന്ന് 3 6 9 മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവും. 9 മണിക്കൂറും 30 മിനിറ്റും ഉണ്ടാവും. 9 മണിക്കൂർ 30 മിനിറ്റാണ് ആകെ സമയം. ഇത് വാച്ച് പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട സമയം. ഇനി അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് ഇത് മിനിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് ആക്കാം. മിനിറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഹവറിനെ 60 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, പ്ലസ് 30 കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ 54 3 57 570 മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 570 മിനിറ്റിനെയാണ് ഇത് കണക്കാക്കേണ്ടത്. ഇനി എന്താണ് ഇതിന്റെ ഗെയിൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. മിനിറ്റിലേക്ക് ഗെയിൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് 10 സെക്കൻഡിന് 3 മിനിറ്റ്. അപ്പോ ഗെയിൻ ഇൻ മിനിറ്റിലാക്കുമ്പോൾ 1 മിനിറ്റിൽ എത്ര ഗെയിൻ ഉണ്ട് നോക്കാം. ഗെയിൻ ഇൻ 1 മിനിറ്റ് എത്ര ഉണ്ടാവും? അതായത് 10ന് 3 മിനിറ്റ്. അപ്പൊ ഒന്നിന് എത്ര ഉണ്ടാവും? ഈ സെക്കൻഡിനെ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താക്കാം? ഇതിനെ മിനിറ്റ് ആക്കി മാറ്റാം. അപ്പൊ നമുക്ക് 10/3 ഇതായിരിക്കും 1 മിനിറ്റിലുള്ള ഗെയിൻ. മനസ്സിലാക്കുക. 10 സെക്കൻഡ്സിന് 3 മിനിറ്റ്. അപ്പോ 10/60 മിനിറ്റിന് 10 സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡിനെ മിനിറ്റ് ആക്കാമോ? മിനിറ്റ് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10/60 മിനിറ്റിന് 3 മിനിറ്റ്. അപ്പൊ 10/6 അല്ല 60. 10/60/3. അപ്പൊ 3 മിനിറ്റ്. അപ്പൊ ഇത് 1 മിനിറ്റിന്റെ കാര്യമായി. നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്? 570 മിനിറ്റ്. 1 മിനിറ്റിന്
10/3 ഇൻറ്റു 60 മിനിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന എന്ന് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ടോട്ടൽ ടൈം 570. അപ്പോൾ 570 10/3 ഇൻറ്റു 60 എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനെ നിങ്ങൾ ക്രിയ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക 31 4/6 മിനിറ്റ് എന്നുണ്ടാവും. 31 4/6 മിനിറ്റ് എന്നുണ്ടാവും. നമുക്കറിയാം ഈ മിനിറ്റിനെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി സെക്കൻഡ് മിനിറ്റും ആക്കി മാറ്റാം. 4/6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ ഇതേ രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ സൗകര്യം കൂടെ ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് വരിക 31 മിനിറ്റ് 4/6 മിനിറ്റും എന്നതിനെ 31 മിനിറ്റും 4/6 എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് 60 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 40 സെക്കൻഡ്സും കൂടി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. 4/6 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സെക്കൻഡ് ഉണ്ടാവും? ഹൗ മെനി സെക്കൻഡ്സ് വിൽ ബി ഇത്? 4/6 ഇൻറ്റു 60. ഇവിടെ വെട്ടിപ്പോയി 10 40. അപ്പൊ 40 സെക്കൻഡ് കൂടി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ 31 മിനിറ്റും 40 സെക്കൻഡും മൂപ്പര് മുന്നിക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി. മനസ്സിലായോ? 31 മിനിറ്റ് 40 സെക്കൻഡും നമ്മളുടെ വാച്ച് വളരെ മുന്നോട്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയി പോയി. അതല്ല നമ്മളോട് ചോദിച്ചത്. യഥാർത്ഥ സമയം എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത്. എത്രയാണ് ആക്ച്വൽ ടൈം? ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 6:30 സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ സമയം. ഇനി നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ 31 മിനിറ്റ് 40 സെക്കൻഡ് കുറയ്ക്കണം. 31 മിനിറ്റ് 40 സെക്കൻഡ് കുറയ്ക്കണം. എങ്ങനെയാണ് കുറയ്ക്കുക? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ് കുറയ്ക്കുക? ഈ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് 40 ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സെക്കൻഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ 60 ആക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായി? ഈ 30 ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ഇവിടെ 29 ഇതിന്റെ കാര്യം കഴിയട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എത്ര കിട്ടുക? ഇവിടെ 20 കിട്ടി. ഇനി 29 31 കുറയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് മണിക്കൂറിന് വീണ്ടും ഒന്നങ്ങോട്ട് എടുത്തു. ഇവിടെ 5 ആക്കാം. ഇവിടെ നമ്മള് 29ന്റെ കൂടെ നമുക്ക് അവിടെ അടുത്ത ഒരു സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാവും? 29ഉം 60. 60ഉം 29 89 എന്നായി. ഇവിടെ നമ്മൾ 89 ആയി. ഇത് കുറച്ച് നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ 8 1 9 5 58 എന്നായി. അപ്പൊ നമുക്ക് 5 മണിക്കൂർ 58 മിനിറ്റ് 20 PM അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സമയം. ശരിക്കുള്ള സമയം അപ്പൊ എത്രയായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ? അങ്ങനെ വല്ല ചോദ്യത്തിലെ ആൻസറിൽ നോക്കാം. 5 മണിക്കൂർ 58 മിനിറ്റ് 20. അതെ, ശരി. 5:28 PM. ഓപ്ഷൻ 3 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ 3 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാം. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 50. Given x is real and that x square is equal to 49. എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. ഇങ്ങനെയാണ് കുറയ്ക്കുക. അതിന് ഞാനൊരു സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ അതേപോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ചില മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് മെത്തേഡ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം. This is only a reference. There is no need of following all the steps that I have given to you. You can use your own memory and your own brain. Okay. Given x is real and that here it is given that x square is equal to 49 and x cube is equal to 343. 343 is 343. Examine the given alternatives in respect of arriving at the conclusion x is equal to 7 and which is valid. x is equal to 7 എന്നുള്ളതിന് താഴെ കൊടുത്തുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക? ഏതാണ് സഫിഷ്യന്റ്? നിങ്ങൾക്കറിയാം x square is equal to 49 എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അത് പ്ലസും മൈനസും ഒക്കെ വരാലോ. ഇതിന്റെ ആൻസർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 7 വരാലോ. x is equal to എന്ത് വരാം? പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 7 is equal to 49 വരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഉള്ളത് ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടില്ല. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് 7 ആണ് ആൻസർ വരേണ്ടത്. ഇത് നോക്കാം. 343 ഇത് ക്യൂബാണ്. ഒരു നമ്പറിന്റെ സംഖ്യ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യന്റെ ക്യൂബ് കണ്ട ഒരിക്കലും അത് പോസിറ്റീവ് ആവില്ല, നെഗറ്റീവ് ആവും. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോ -2 ക്യൂബ് നിങ്ങൾ കാണാൻ വിചാരിക്കുക. -2 ഇൻറ്റു -2 ഇൻറ്റു -2. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? -2 ഇൻറ്റു -2 -4 ഉണ്ടാവും. ഒരു മൈനസ് ഇവിടെ +4 ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ -2 ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണല്ലേ -8 നല്ല ആൻസർ വരിക. -2 ക്യൂബ് മീൻസ് -2 ഇൻറ്റു -2 ഇൻറ്റു -2. ദാറ്റ് ഈസ് -2 ഇൻറ്റു -2 +2 ഇൻറ്റു -2 ദാറ്റ് ഈസ് -8. അപ്പോ മൈനസ് അല്ല വരുന്നത്. ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് 7 ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് വരണം? ക്ലിയർലി
ഇവിടെ 7 എന്ന് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ 7 ക്യൂബാണ് 343. 7 into 7 49 into 7 it is equal to 343. അപ്പോ ആൻസർ എന്താണ് ഇനി നോക്കാം. അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് അതേതാണ് വരിക എന്ന് നോക്കാം. ബി മാത്രം, ഓൺലി ബി ഈസ് സഫിഷ്യന്റ് ടു ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിൽ ഓപ്ഷന് എന്താണ് ഓൺലി ബി ഈസ് സഫിഷ്യന്റ്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തതാണ് ആൻസർ, അത് 2 ആണ് വരുന്നത്. ഓൺലി 2 ഈസ് സഫിഷ്യന്റ്. അപ്പോൾ therefore the answer for question number 50 is option 2. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ മാറ്റ് ടെസ്റ്റിലുള്ള 26 മുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ശരിക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും വായിച്ച് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്താൽ ആൻസറിൽ എത്താൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു ഫീൽ ഗുഡ്. വിഷ് യു ആൾ എ ഗുഡ് സക്സസ്. എല്ലാവരും സ്റ്റേജ് 1 കേരള സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തുന്ന പരീക്ഷയിൽ വിജയികളായി. എല്ലാവരും NTSE നാഷണൽ ലെവൽ നടക്കുന്ന പരീക്ഷയിൽ വിജയികളായി. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ലഭിക്കുന്ന ഈ വലിയ സ്കോളർഷിപ്പിന് ഉടമകളായി തീരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമാറാകട്ടെ. ഹാർഡ് വർക്കിൽ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയും. വിഷ് യു ആൾ ഗുഡ് സക്സസ്. താങ്ക് യു. ഐ ആം ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ and principal of KMO English School, Karulai. Thank you all. Thank you for the class. Thank you all.